ओके, नमस्ते सबैजना। म भुवन फेरि कोचमीको तर्फबाट अर्को फ्री सेसन लिएर आएको छु। म्याक्सिमाइजिङ योर पर्फर्मेन्स, राइट? हामीले लास्ट 2 फ्री सेसन्स पनि प्रोडक्टिभिटीकै बारेमा भनेको थियो। स्लाइटली प्रोडक्टिभिटीसँग रिलेटेड नै टपिक हो। सो दिस विल बी लाइक नाइस क्लोजर टु द होल थिङ। Again, maximizing your performance पनि inspired by Mind Valley ever coach जसको चाहिँ मेन ट्रेनर चाहिँ अजित नवलखा छ। So it's not, again, not my content. मैले जे सिकेको छु, we're just trying to share, right? We'll just dive right into it. So the whole concept starts from a guy named Peter Drucker. Peter Drucker भने चाहिँ he's an Austrian-born American management consultant. Management consultant मात्र नभइकन he is भन्न मिलेन कि 2005 मा he passed away, unfortunately. So he was a management consultant, अनि त्यसपछि एउटा एजुकेटर पनि हो, अनि he wrote many books, so an author as well. जुन अहिले हाम्रो मोडर्न बिजनेस कोर्पोरेसन भन्ने कन्सेप्ट छ हैन, त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल अथवा फिलोसफिकल फाउन्डेसनमा चाहिँ पिटर ड्रकरको राइटिङ्सहरुको ठुलो इन्फ्लुएन्स छ कि। So he was quite influential. अब अहिले पनि इन्फ्लुएन्शियल छ उसको कन्सेप्टहरु। सो पिटर ड्रकरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि the effectiveness of any business leader अथवा professional coach अथवा executive अथवा business owner is not determined by what they do, right? It's determined by what they accomplish. So it's a very, very important distinction. It's not about what they do, it's about what they accomplish. So accomplishment अथवा performance plays a big role, according to him, and a lot of people in the industry agree. So getting high performance out of yourself अथवा your employees अथवा your team is very important, किनभने you could have an outstanding impact on your financial results, हैन? त्यसले त अब झन् बिजनेस लिडर्सहरुलाई, बिजनेस ओनर्सहरुलाई त घण्टी बजिहाल्छ, right? So it's very important. High performance results in good financial returns अथवा could result in, right? हामीले त्यति भन्न सक्छौं। हाई पर्फर्मेन्सले अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, लेट्स से I've had a day जहाँ चाहिँ I've been very productive, my performance has been really high, so I don't feel frustrated. That's a good thing, right? हामी सबैजनाले त भनौं, कमसेकम सबैजनाले त कसरी मैले भन्न सक्ला, कमसेकम मैले चाहिँ भनौं, there's been days जहाँ चाहिँ you at the end of the day you look back and then you think I've accomplished nothing, केही पनि मेजर मैले accomplish गर्न सकिन, it has been very unproductive, and that's a very bad feeling. म मात्र नभइकन even the people who consider themselves the most productive people, they also have days like this. So it's not very uncommon, you know. So there are few disciplines which if we install in ourselves, we can train ourselves अथवा हामी आफू मात्र नभइकन our team, our employees to be high performance. So high performance चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि, so these principles are like what focus एउटा भयो, time र results. So these are the three things that we need to pay attention to. Let's say अब तपाईले चाहिँ you've chosen an activity and you've focused your attention on that activity.
ओके अलिकति इन्टरनेट फ्रिज भएको थियो होइन अनि म थाहा छैन म सायद स्क्रिनसँग कुरा गरेर बसिरहेको थिएँ एकैछिन लक्किली त्यति इम्पोर्टेन्ट केही पनि कुरा थिएन ओके इट ह्यापन्स क्वाइट अ बिट सो तपाईँले कुनै एउटा एक्टिभिटी छानेर त्यसमा चाहिँ इफ यु एबल टु बी फोकस्ड अन इट होइन कुनै दिनमा चाहिँ सो इट्स गोइङ टु मेक यु फिल प्रोडक्टिभ सो विच इज अ गुड थिङ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको टाइम सो इफ यु डिन्ट मेस अराउन्ड विथ टाइम अथवा इफ यु डिन्ट वेस्ट टाइम त्यो भयो भने पनि यु गोइङ टु फिल क्वाइट प्रोडक्टिभ अनि त्यसपछि अर्को आयो चाहिँ तपाईँको रिजल्ट्स राइट सो रिजल्ट्स भनेर चाहिँ इफ यु भनौँ न पिक अ एक्टिभिटी एउटा एक्टिभिटी छान्नुभयो एउटा टास्क छान्नुभयो त्यसमा चाहिँ इफ यु गिभ इट फोकस्ड टाइम अटेन्सन अनि यु अचिभ the results that you're looking for, it's going to make you feel very productive. And it's going to make you feel like you're a high performer, right? So let's focus on time. Italian economist Alfredo Pareto, मैले नाम सम्झिनलाई अलिकति कसरतै गर्नुभयो परेको थियो Alfredo Paretoले चाहिँ came up with this concept के यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उसले परेटो प्रिन्सिपल भनेर बनाएको थियो अभियसली होइन एकदमै अभियस नाम पनि तर यसलाई चाहिँ अर्को नामले पनि चिनिन्छ यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एफर्ट पनि भनिन्छ कि सो उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 20% अफ आवर एफर्ट हामीले जे कुरामा चाहिँ भनौँ न कुनै पनि कुरामा चाहिँ एफर्ट लगाउँदाखेरि 20% अफ आवर एफर्ट क्रिएट्स 80% अफ द रिजल्ट्स अथवा 80% अफ आवर रिजल्ट्स भनेपछि वी निड टु बी भेरी केयरफुल of where we put our effort in, right? So यो भने मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ जरुरत भयो कि we have to identify what tasks are important अनि कुन टास्कमा चाहिँ हामीले फोकस गर्ने अटेन्सन दिने every day so that we can produce the greatest results that we want. Right? अब त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि त बाँकी रहन्छ नि 20% पछि अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट कुरा मेबी इट डजन्ट रिक्वायर यो अटेन्सन डेलिगेट इट टु समवन एल्स तपाईँको टिम मेम्बर्सलाई डेलिगेट गर्नुहोस् अथवा तपाईँको इम्प्लोइलाई डेलिगेट गर्नुहोस् अथवा इग्नोर मेबी इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट तर डेलिगेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अनदर इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट उसले कुरा गरेको चाहिँ डु डेलिगेट अथवा डिलिट भन्ने छ होइन डिलिट भनेको चाहिँ झन् इग्नोरै हो यो चाहिँ एउटा एकदमै लिबरेटिङ कन्सेप्ट हो कि यदि इफ युर अ बिजनेस ओनर अथवा इफ युर अ लिडर अथवा इफ युर अ टिम लिडर जे भए पनि इट्स अ भेरी लिबरेटिङ कन्सेप्ट किनभने इट फ्रिज अप योर एनर्जी एउटा चाहिँ and it frees up your mental power, brain power to focus on something that you consider very, very important. And a very important task that produce the results for you, the results that you want, right? So, it also avoids procrastination. किनभने प्रोक्रास्टिनेसनको वान अफ द कज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यु हेभ सो मच अन योर प्लेट यति धेरै टास्कहरू छ यु बिकम ओभरवेल्म कहाँबाट स्टार्ट गर्ने थाहा छैन सो यु जस्ट काइन्ड अफ म आज गर्दिनँ भोलि गर्छु किनभने तपाईँको कन्सियस ब्रेनले चाहिँ यसलाई प्रोसेस गर्नै सक्दैन इट्स जस्ट टु मच म बरु गर्दै गर्दिनँ स्टार्ट गर्नुभन्दा म गर्दै गर्दिनँ सो वी क्यान इफेक्टिभली लिस्ट डाउन अल द टास्क राइट अल द टास्क अनि त्यसमा चाहिँ वी पिक आउट द वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल्स अथवा इम्पोर्टेन्ट टास्क एन्ड देन पुट आवर एफर्ट इन्टु दोज टास्क ओन्ली it creates potential for massive impactful results, right? And your impactful results, important task, wildly important task, or wildly important goals, if you're a business leader or if you're a professional, it motivates you as well because you're putting your effort into things that are important. So it drives you. There's a drive being created by this. So the question now becomes, okay, कसरी थाहा पाउने त वाट इज वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट अथवा वाट इज यो वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल होइन कसरी थाहा पाउने कि कुन चाहिँ 20%ले 80% रिजल्ट क्रिएट गर्छ हाउ डु यु सेलेक्ट इट यसको लागि चाहिँ यु आस्क
a few questions will help you identify those that 20% भनौँ न. So मलाई चाहिँ एक मिनट दिनु, I was very ready with this screen sharing thing हैन. अनि अघि भर्खर चाहिँ मेरो इन्टरनेटमा इन्टरप्सन आयो. सो मलाई चाहिँ इन्टरनेटले मेरो अर्को ल्यापटपलाई चाहिँ किक आउट गरेको छ. सो आई हेभ टु रिइन्टर अगेन. अनि त्यसपछि आई थिङ्क I might be able to share the screen. Right? Just give me a few moments still. Okay. Oh, no, pardon me. Okay. So you ask a few questions to determine what exactly constitutes that 20%. That drives 80% of your result. So the first question is, तपाईलाई थाहा छ तपाईको म्याक्सिमम अथवा मेन रेभेन्यू चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट भइरहेछ तपाईको कम्पनीमा, अर्गनाइजेसनमा अथवा तपाईको लाइफमा, राइट? सो द्याट कुड बी वान अफ द क्वेसन्स, वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट थिङ, राइट? तपाईको वाट इज द हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज अफ योर टाइम, हैन? अनि त्यो जुन टास्कमा चाहिँ तपाईले टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, इज द्याट द टप 20% कि बटम 80%? यु हेभ टु डिटरमाइन द्याट एज वेल. अनि तपाईको जुन बर्डन छ भनौँ न, तपाईको लिस्ट छ, ठुलो लिस्ट छ होला हैन, त्यो लिस्टमा चाहिँ व्हाट क्यान यु टेक आउट, हैन? व्हाट क्यान यु टेक आउट सो द्याट युल ह्याभ द बेस्ट 20% लेफ्ट अन योर प्लेट, हैन? अनि त्यो 20% चाहिँ of course that's something you can work on without interruptions, and the rest त्यो तपाईको अब निकालेपछिको जुन चाहिँ बाँकी रहन्छ, again delegate to your employees अथवा team members. कसलाई हुन्छ delegate it, it's not worth doing for you. अनि तपाईको अहिले काम गर्दाखेरि अथवा when you're doing any of your tasks कुनै distractions छ जुन चाहिँ you can delete भन्ना मतलब you can take out, right? अनि यो क्वेसन्सहरु चाहिँ if you can effectively answer, then you will get to your 20%. अब मैले चाहिँ यो स्क्रिन एकताल अनशेयर गर्छु हैन. So what do I do? Remove, right? Okay. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईको अब टाइम भयो, राइट? टाइम भन्ने बित्तिकै बेसिकली when you have performance र टाइम टुगेदर, you're asking how can I get more done in less time. यसमा चाहिँ कार्ल न्यूपोर्ट भन्नेको चाहिँ he's a very popular author. So he's talking about how to get more done in time in this book called Deep Work. And यसमा चाहिँ he talks about deep work versus fractured work. Deep work भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि when you place all your focus, all your attention in one task without any distractions. भनौँ न तपाई एउटा पिरियड अफ टाइम छुट्याउनुहुन्छ अनि एउटा टास्क छुट्याउनुहुन्छ अनि you put everything into that, okay? And you're not distracted by anything. अनि तपाईले कुनै पनि टास्कमा चाहिँ भनौँ न if you're putting यस्तो फोकस्ड टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई झनै झनै 80% सम्म चाहिँ तपाईले टाइम रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ कि the amount of time required to achieve anything, त्यसलाई चाहिँ 80% सम्म रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ. अनि तर यसको कन्डिसन चाहिँ के भन्दाखेरि यु फोकस अन द्याट टास्क, हैन? अरु कुनैमा पनि डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्न. फर द्याट होल टाइम यु फोकस्ड इन द्याट वान टास्क ओन्ली, राइट? अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्को कन्डिसन यसमा चाहिँ भनेको there are no distractions, there are no interruptions, अनि त्यसपछि you're not multitasking. यो चाहिँ प्री कन्डिसन्सहरु हो. अब तपाईले टाइम छुट्याउनु भो अनि 1.5 hours कुनै टास्कलाई छुट्याउनु भएको छ अनि त्यसपछि काम गर्दै गयो अनि फेसबुकमा डिस्ट्र्याक्ट भएर यो पुटिङ अप अ स्टेटस अथवा थाहा छैन you go and make some tea अथवा स्न्याक किन्नलाई बाहिर जानु हो अथवा whatever, right? Distractions it's not going to work. Fractured time भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि you work in small bursts, हैन? You work on something एउटा सानो टाइम फ्रेमको लागि and then you move on to something else, अर्को कुनै काम अथवा अर्को कुनै एक्टिभिटीतिर you shift. अनि त्यहाँ पनि सानो टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ अनि यु जस्ट फ्लक्चुएट कि एउटा काममा सानो टाइम अनि त्यसपछि अर्को काममा सानो टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ.
अनि यसको पनि एडभान्टेज छ एज अ बिजनेस लिडर अथवा एन्टरप्रेनर तपाईँलाई यो दुइटै किसिमको वर्कले चाहिँ बेनिफिट दिन्छ राइट सो यु हेभ टु बी acquainted with deep work अनि फ्र्याक्चर्ड वर्क दुइटै अब फ्र्याक्चर्ड वर्क किन काम लाग्छ यदि इट्स नट क्रिएटिङ रिजल्ट्स भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एज अ बिजनेस लिडर तपाईँ यु नट अलवेज इन कन्ट्रोल अफ एभ्रिथिङ तपाईँलाई कुनै कुनै बेला कुनै अनअभोइडेबल मिटिङ्सहरू आउनसक्छ तपाईँले काम छोडेर जानुपर्ने हुनसक्छ होइन अथवा भेरी इम्पोर्टेन्ट इमेल तपाईँले रेस्पोन्ड तुरुन्तै नगरिकन हुँदै नहुने खालको इमेल्स आउला अथवा मेसेजेसहरू आउला यो सबै हुँदै पनि यो फ्र्याक्चर वर्क चाहिँ एज अ लिडर यु निडेड अभोइड गर्न नसक्ने भएको हुनाले त यो हुँदाहुँदै पनि यु क्यान स्केड्युल अ टाइम कि इन यो डे कुनै बेला जुन चाहिँ अफिस आवर बाहिर होला जुन बेला चाहिँ अर्जेन्ट काम अथवा अर्जेन्ट मिटिङ्स अथवा इम्पोर्टेन्ट कल्सहरू आउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मेबी यु क्यान स्लट अ सर्टन पिरियड अफ टाइम फर डिप वर्क यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ राइट यही टाइममा चाहिँ यु फोकस अन यो 20% अफ your टास्क टु गेट यो 80% अफ your रिजल्ट्स राइट यो हामीले अघि कुरा गरे जस्तै तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड अ ब्यालेन्स फ्र्याक्चर्ड वर्क र डिप वर्कमा ब्यालेन्स पाउनु एकदमै जरुरी छ यो यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ बिल गेट्सको एक्जाम्पल छ कि ऊ जुन बेला चाहिँ माइक्रोसफ्टको सिइओ थियो सो ही युज टु गो अन दिज थिङ्क विक्स रे होइन थिङ्क विक्स भनेको चाहिँ कम्प्लिट आइसोलेसन एक्सए वर्ल्डसँग यु जस्ट बी अवे फ्रम द रेस्ट अफ द वर्ल्ड अनि आफूले आफूलाई चाहिँ संसारबाटै लक गर्थ्यो अनि हि इज कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड फ्रम दि आउटसाइड वर्ल्ड सो द आइडिया इज तपाईँ थिङ्क विकमा हुनुहुन्छ एन्ड देन यु स्टार्ट वर्किङ अन अल दि आइडियाज यु हेभ होइन एकदमै क्वाइट ठाउँमा अनइन्टरप्टेड ठाउँमा अथवा इन्टरप्सन हुने चान्स नभएको ठाउँमा you start working on all of the ideas that you have, all of the thoughts you have, अनि त्यसपछि you come up with bigger ideas, bigger thoughts, and that's going to have a big impact. होइन यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट भित्रै पनि it became very popular. अनि सुरुमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट भित्र मात्र पपुलर थियो पछि इभेन्चुअली a lot of business leaders अनि entrepreneursहरूले चाहिँ they started incorporating this idea because it was very effective. अनि उनले चाहिँ यो थिङ्क विक्सहरूबाट जुन रिजल्ट्सहरू लिएर आयो जुन आइडियाजहरू लिएर आयो त्यसले चाहिँ माइक्रोसफ्टको फ्युचर धेरैचोटि चेन्ज गरेको छ कि धेरैचोटि चेन्ज गरेको छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो रिजल्ट्सले अथवा आइडियाजले संसारलाई पनि चेन्ज गरेको छ अथवा संसारको डाइरेक्सन पनि चेन्ज गरेको छ सो दिस इज हाउ इफेक्टिभ दिस क्यान बी तर अब अहिलेको संसार हेर्नु भने एउटा कुनै निश्चित समय चाहिँ अनइन्टरप्टेड निकाल्ने भनेको चाहिँ इट बिकम्स भेरी हार्ड होइन देयर इज सो मच अफ इन्फर्मेसन कमिङ इन कुनै पनि बेला चाहिँ अनइन्टरप्टेड टाइम निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ तर समस्या के हो भन्दाखेरि अनइन्टरप्टेड टाइम र स्पेस ननिकालिकन चाहिँ देयर इज नो फ्री फ्लो अफ थट्स अनि त्यसपछि इट्स भेरी हार्ड टु बिकम क्रिएटिभ अनि हुन्छ नि इट्स हार्ड टु कम अप विथ न्यू क्रिएटिभ इनोभेटिभ आइडियाज सो इट्स बिकमिङ रियली हार्ड तर एट द सेम टाइम इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी डु समथिङ अबाउट इट यो प्रिभियस सेसन्सहरूमा पनि धेरैचोटि कुरा गरिसके हो तर पनि इट निड्स टु बी मेन्सन्ड हाम्रो अहिलेको भनौँ मोडर्न डिभाइसेस लाइक आवर स्मार्टफोन्स इट मेक्स आवर लाइफ भेरी इजी एकदमै सजिलो पनि बनाएको छ तर इट्स फुल अफ डिस्ट्र्याक्सन्स डिस्ट्रप्सन्स अनि इट्स त्यो तरिकामा चाहिँ इट्स मेकिङ आवर लाइफ भेरी डिफिकल्ट होइन हामी संसारसँगै कनेक्टेड छौँ संसारसँग कनेक्टेड 24 आवर्स कनेक्टेड छौँ एभ्री सिङ्गल डे 7 days अ विक हाम्रो इन्टरनेट कहिले पनि रोकिँदैन कि यसो सोच्नु न कहिले पनि रोकिँदैन नेभर एभर हामी एभ्री सिङ्गल मोमेन्ट वेयर कनेक्टेड अब कहिलेकाहीँ बत्ती गएको बेला पहिला लोड सेडिङ हुँदाखेरि हुन्थ्यो नि फ्र्याक्चर टाइम हुन्थ्यो होला जुन बेला चाहिँ वेयर नट कनेक्टेड टु इन्टरनेट अब चाहिँ त्यो पनि छैन स्प्लिट सेकेन्ड्सको अघि म गएको थिएँ 1-2 मिनटको लागि त्यस्तो किसिमको इन्टरप्सन्स हुन्छ होला तर इन्टरनेट नेभर स्लिप राइट सो यस्तो समयमा इट्स भेरी हार्ड टु लर्न हाउ डिप वर्क
happens and how to create or cultivate this habit of deep work, यो चाहिँ it becomes really hard. अनि यो चाहिँ तपाईँको डिप वर्क क्रिएट गर्नलाई, कल्टिभेट गर्नलाई चाहिँ फर्स्ट थिङ इट निड्स इज अटेन्सन. तपाईँबाट अटेन्सन चाहियो. एन्ड द नेक्स्ट थिङ इट निड्स इज प्र्याक्टिस. प्र्याक्टिस पनि एकदमै जरुरी छ. यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ बिर्सिन भएन. सो डिप वर्क निड्स अटेन्सन एन्ड प्र्याक्टिस. तपाईँ आफूमै काम गरिरहनु भएको छ भने यु निड द्याट. अथवा तपाईँ चाहिँ इफ यु वर्किङ विथ अ टिम, इफ यु ट्राइङ टु कल्टिभेट द कल्चर अफ डिप वर्क भने चाहिँ यु निड पेसेन्स, प्र्याक्टिस, अनि त्यसपछि अटेन्सन फ्रम यर टिम मेम्बर्स अथवा इम्प्लोइज एज वेल, राइट. अब डिप वर्कको लागि के चाहिन्छ त? ए, लोकेसन, राइट. लोकेसन चाहिँ लोकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो आइ एम स्योर यु क्यान गेस वाइ. So choose a place अथवा location that supports your deep work, होइन, away from noise, distractions, interruptions, maybe even internet. त्योबाट away हुने खालको एउटा लोकेसन चाहियो. ड्युरेसन. सो तपाईँले चाहिँ डिप वर्क म गर्छु भनेर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले डिसाइड गर्नु पर्यो कि म कति समयको लागि चाहिँ डिप वर्कमा जाँदैछु, कति समय चाहिँ म एलोकेट गर्छु यो डिप वर्कको लागि. अनि आइडियली इट्स बेस्ट टु स्टार्ट विथ स्मलर चङ्क्स. जस्तो भनौँ 15 minutes इज एन आइडियल टाइम फ्रेम टु स्टार्ट यो डिप वर्क इन. अनि तपाईँले बानी पर्दै गएपछि यु क्यान किप्स इन्क्रिजिङ इट. अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर. सो वाट इज द स्ट्रक्चर अफ द डिप वर्क द्याट यु लुकिङ एट? तपाईँको लागि डिप वर्क वाट डज इट मिन? यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? जस्तो भनौँ तपाईँले आफ्नो फोन स्विच अफै गर्नुहुन्छ, अथवा इन्टरनेट मात्र डिस्कनेक्ट गरेर साइडमा राख्नुहुन्छ, अथवा फोन नै कोठामा तपाईँ काम गरिरहेको कोठामा राख्नुहुन्न, अथवा तपाईँ are you allowed to go to the bathroom? 15 मिनटको हो, म बाथरुम पनि जान्न, एकचोटि बसेपछि आम जस्ट फोकस्ड अन द्याट टास्क. म बाथरुम जानुपर्ने काम पनि पहिले सकाएर बस्छु. अथवा वाट डज इट मिन टु यु? यो चाहिँ तपाईँले पहिले डिसाइड गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि तपाईँको डिप वर्क सकिसकेपछि हाउ इफेक्टिभ, हाउ सक्सेसफुल वाज यो डिप वर्क, यो पनि हाउ विल यु मेजर इट? यो मेजरमेन्ट पनि यु हेभ टु डिसाइड इन एडभान्स. कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अनि त्यसपछि तपाईँको स्ट्रक्चर पछि चाहिँ सपोर्ट. सो वाट डज सपोर्ट मिन्स भनेको चाहिँ एक दुईचोटि तपाईँले यो डिप वर्कको सेसन गरिसकेपछि यु विल नो तपाईँलाई डिप वर्कको लागि कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिन्छ, कस्तो किसिमको एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ. जस्तो भनौँ फर इक्जाम्पल मेबी यु निड अ डेस्क काम गर्नको लागि, होइन, अथवा एकदम अपराइट चेयर चाहिन्छ होला, अथवा रिल्याक्सिङ म्युजिक सुनेपछि मेबी फेसिलिटेट्स यो डिप वर्क अथवा फोकस अटेन्सनलाई हेल्प गर्छ होला. अथवा तपाईँलाई हातले भ्याउने ठाउँमा स्न्याक्स केही चाहिन्छ होला. स्न्याक्सले पनि कहिलेकाहीँ फोकसलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ, होइन. अनि अथवा टाइमरले पनि तपाईँलाई अटेन्टिभ, फोकस्ड, अलर्ट बनाउन सक्छ. सो तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ इफ यु इन्क्रिज यो टाइम, डिप वर्कको टाइम चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जानुभयो 15 मिनट्सबाट 1 hour, 2 hours, 1.5 hours, 2 hours लानुभयो भने पनि there's an ideal structure of the deep work को चाहिँ 50-10 भन्छ, होइन. सो 50 minutes of work अनि त्यसपछि 10 minutes of relaxation. अनि यो कुनै पनि रुल्स चाहिँ होइन, कुनै एकदम गर्नै पर्ने नियम कानुन चाहिँ होइन, तर इट्स आइडियल भनौँ न. तपाईँले चाहिँ 50 मिनट्सको टाइम पछि चाहिँ ब्रेक लिनुभयो भने तपाईँको क्वालिटी अफ वर्क बिकम्स हायर, तपाईँ अझ बेटर रिजल्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ साइन्सले प्रुभ गरेको छ, सानो सानो इन्टरप्सन्सले. तर यो चाहिँ नेसेसरी होइन. इट डिपेन्ड्स अन यु, हाउ डु यु वान्ट टु वर्क अन दिस. तपाईँको नेचरमा पनि भर पर्छ. इफ यु रियली फोकस्ड 50 मिनट्सको टाइममा चाहिँ रियली फोकस्ड, यु गेटिङ वाट यु वान्ट, अनि यो इन अ फ्लो, त्यसो भने किन इन्टरप्ट गर्ने पनि होला, होइन. So it depends on what you want, अथवा what your employee wants, अथवा what your team member wants, होइन. It depends on who you're working with. अनि तपाईँको ह्याबिट्स कस्तो त्यसमै पनि भर पर्छ. र लाइक विथ एनी ग्रेट ह्याबिट्स तपाईँलाई चाहिँ इट निड्स प्र्याक्टिस. सो इट निड्स टु बी कल्टिभेटेड भनौँ न. यु निड टु किप डुइङ इट एन्ड यु निड टु बी गेटिङ बेटर एन्ड बेटर एट दिस, राइट. अब
तपाईँको चाहिँ अब अर्को चाहिँ टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याचिङ भनेको चाहिँ इफ यु बिफोर यु सेड्युल यो फर्स्ट डिप वर्क चाहिँ ब्याचिङलाई पनि कन्सिडर गर्नुहोस्। ब्याचिङ भनेको एउटा यस्तो टेक्निक हो जहाँ चाहिँ यु काइन्ड अफ लम्प सिमिलर टास्क टुगेदर कि एउटै किसिमको टास्कहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्यो भने चाहिँ इट्स इजियर टु डु इट एट द सेम टाइम होइन। तपाईँलाई फेरि रिभिजिट गरिरहनु परेन त्यही ठाउँमा। ब्याचिङ टेक्निक मैले कसरी एक्जाम्पल दिने तपाईँलाई। ओके, लन्ड्री भनौँ न। सो तपाईँले चाहिँ हरेक दिन लन्ड्री गर्नुहुन्छ अरे अथवा लुगा धुनुहुन्छ होइन। लुगा धुने चाहिँ तपाईँको हरेक दिन जे लुगा फोहोर हुन्छ तपाईँ धुँदै जानुहुन्छ एभ्री डे। त कहिले 3टा लुगा होला, कहिले 4वटा होला, कहिले कुन कलरको होला, कहिले कुन कलरको होला, तपाईँ धुँदै जानुभयो। अथवा तपाईँको एउटा कुनै सिस्टम छ जहाँ चाहिँ भनौँ तपाईँले चाहिँ ब्याचिङ सिस्टमबाट तपाईँले लर्निङ गर्नुहुन्छ अरे। एभ्री 5 डेज तपाईँ लुगा धुने प्लान गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँको स्केड्युलमा छ होइन। भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको लुगा फोहोर भयो अनि यु पुट इच क्लोथ इन द रेस्पेक्टिभ बास्केट भनौँ न। तपाईँको कलर लुगाहरू एउटा ठाउँमा, व्हाइट लुगाहरू एउटा ठाउँमा, ग्रेजहरू अर्को ठाउँमा। थाहा छैन व्हाइट र ग्रेज छुट्टिन्छ छुट्टिँदैन, अथवा रङ सर्ने नसर्ने अथवा फेब्रिकको ऊ अनुसार तपाईँले छुट्याउनु पर्छ नि। यु हेभ डिफ्रेन्ट बास्केट, सबैमा हाल्यो अनि त्यसपछि एट दि एन्ड अफ 4th डे or 5th डे यु वास द होल लन्ड्री होइन। टुगेदर भन्नु खोज्दैन, तर यु डु इट इन वान गो के एकै दिनमा गर्नुहुन्छ। सो दिस इज ब्याचिङ। सो द्याट तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको सिस्टममा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स यु क्यान गेट मोर डन इन लेस टाइम। अब मेरो आफ्नै स्पेसिफिक एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ हामीले टिम बिल्डिङ कोअपरेट प्रोग्राम्सहरूको धेरै आइटनेरिजहरू अथवा प्रपोजल्सहरू बनाउँथ्यो होइन। प्रपोजल्समा चाहिँ फर्स्ट थिङ इज प्राइसिङ। प्राइसिङ नभए पनि ओके, फर्स्ट थिङ इज आइटनेरी, के गरिन्छ यो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिनको आइटनेरीमा होइन। अनि त्यसको कस्टिङ चाहिँ के हो। सो हामीले जुन चाहिँ लास्ट रिजोर्टमै गर्थ्यौँ इट्स नट अ प्रब्लम, हामीलाई कस्टिङहरू एकदमै कन्ट छ। तर कतिपय चाहिँ हामी कुरिन्टारमा गर्छौँ, कुनै पोखरामा, कोही चितवनमा। सो हामीले चाहिँ मैले अब भनौँ न कुरिन्टारको प्रपोजल बनाउँदैछु भने कुरिन्टारको होटलको रेट्सहरू चाहियो मलाई। अब मसँग 3टा प्रपोजल बनाउनु छ, म आज एउटा कम्पनीको लागि बनाउँछु कुरिन्टारको होटलको रेट्सहरू लिएर, अनि त्यसपछि म त्यो एउटा बनाएर पठाउँछु। अर्को 3 दिनपछि फेरि अर्को प्रपोजल बनाउँछु कुरिन्टारकै होटलको रेट्स लिनुपर्ने हुने। मैले त पहिलाको रेट्सहरू सबै बिर्सिसकेको हुन्छु। अनि फेरि त्यहाँ फोन गर अथवा मैले फेरि कम्प्युटर खोल्नु पर्यो, अनि रेट्स पहिला के दिएको थियो त्यो हेर्नु पर्यो, अनि क्यालकुलेसन हेर्नु पर्यो। मैले के गर्न सक्छु भने यो सिमिलर आइटनेरिजहरूलाई सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्छु अनि मैले चाहिँ एकै दिनमा काम गर्छु। त्यो मलाई अहिले तुरुन्तै अर्जेन्ट नभए पनि, सबै अर्जेन्ट नभए पनि एउटा मात्र अर्जेन्ट छ होला, तर म सबैलाई एकैचोटि काम गर्छु कि ताकि मेरो रेट्सहरू क्यालकुलेसन्सहरू मैले एकैचोटिमा सकाउन सक्छु, राइट। सो दिस इज ब्याचिङ। यसले चाहिँ धेरै टाइम सेभ पनि गर्छ अनि इट अल्सो क्रिएट्स क्वालिटी वर्क के। किनभने तपाईँले रिपिटेड काम आज तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो अनि फेरि 3 दिनपछि गर्नुभयो भने देयर इज अ चान्स यु विल मेक अ मिस्टेक होइन, रिपिटेडली गरिरह्यो भने। सो दिस इज वाट ब्याचिङ इज। अब ब्याचिङमा चाहिँ हाउ डज इट वर्क, अथवा तपाईँले चाहिँ आफू मात्र नभइकन हाउ डु यु मेक यो टिम वर्क विथ ब्याचिङ, अथवा हाउ डु यु मेक यो इम्प्लोइ वर्क विथ ब्याचिङ भनेपछि चाहिँ what you can do is म फेरि पनि स्क्रिन सेयर गर्छु। what you can do is you can make your team अथवा employees work with these questions okay? Let me share the screen. Okay, these are the questions that you have to work together with your team, right? What are the tasks and activities that can be done together? अब यो चाहिँ समवट रिलेटेड खालको एक्टिभिटिज अथवा टास्कहरू हुन्छ अनि इफ यु डु देम टुगेदर तपाईँले टाइम सेभ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा टास्क गर्दाखेरि अर्को टास्कलाई पनि रेलेभेन्ट बनाउँछ कि। अनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले स्टाफसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा टास्क गर्दा अर्को टास्कलाई सजिलो पनि बनाइरहन्छ, रेलेभेन्ट मात्र नभइकन सजिलो पनि बनाइरहन्छ। सो मैले चाहिँ फर्स्ट आइटनेरी बनाएँ अनि सेकेन्डमा जाँदाखेरि त अल द क्यालकुलेसन्स डन, मैले फेरि रिक्यालकुलेट गरिरहनु परेन, त्यहीबाट टिपेर मैले कपी पेस्ट गरिदियो। सो इट मेक्स द नेक्स्ट टास्क अ लट इजियर होइन। अनि त्यसपछि यो जुन टास्क छ इम्पोर्टेन्ट टास्क छ त्यसलाई चाहिँ मैले
इन्डिभिजुअल अथवा अटेन्सन चाहिँ कहिले दिन सक्छु, टाइम नै फिक्स गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ अब एटलिस्ट 2 आवर्स भनेको छ होइन, मैले एटलिस्ट 2 आवर्स कहिले दिन सक्छु, अनि त्यसपछि मैले कसरी चाहिँ आफूले आफूलाई सेटअप गर्न सक्छु सो द्याट आई विल ह्याभ कम्प्लिट अटेन्सन कि मेरो अटेन्सन फोकस कसैले डिस्ट्र्याक्ट नगरिकन मैले यो टाइम कहिले दिन सक्छु, कसरी दिन सक्छु, मैले चाहिँ कसरी आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई एडजस्ट गर्न सक्छु ताकि मलाई चाहिँ कहीँबाट पनि इन्टरप्सन्स नहोस्, डिस्ट्र्याक्सन्स नहोस्। अनि यो सबै डिसाइड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यो टाइम अथवा यो पिरियडलाई चाहिँ क्यालेन्डरमा राखेर फिक्स गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यसरी चाहिँ हामीले वी क्यान इन्करेज देम, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय टिम मेम्बर्सहरूलाई अलिकति इन्करेजमेन्ट चाहिन्छ, अलिकति पुस चाहिन्छ, अनि यु हेल्प देम, गाइड देम विथ दिस क्वेसन्स एन्ड देन यु पुट इट अन द क्यालेन्डर, देन इट्स डन। यसपछि चाहिँ दे आर मुभिङ इन्टु एक्सन होइन। नत्र भने चाहिँ एक्सनमा जानलाई नि टाइम लाग्छ। तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको टिम मेम्बर्सहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन् अनि यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ हुँदैन, देयर इज नो ग्यारेन्टी, देयर इज नो रियल वे अफ नोइङ होइन, अनि फलोअप गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। बट इफ यु गाइड देम with questions like this, it's easy to follow up, भोलि चेक गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो these questions are very important। मैले यसलाई स्क्रिनबाट एकताल हटाउँछु अनि त्यसपछि I'll go to something else। okay, अनि सो तपाईँको टिम चाहिँ जब टिमले चाहिँ यो कुरा एकचोटि ट्राई गरिसक्यो, टेस्ट गरिसक्यो होइन, अनि त्यसपछि यु क्यान रिभ्यू दिस सिस्टम विथ देम के उनीहरूलाई कस्तो फिल भयो यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि, उनीहरूले डिड दे इन्जोय इट अथवा डिड दे लभ इट, अनि यो एक्टिभिटीले चाहिँ वाज इट एनी फ्रुटफुल, उनीहरूले जुन काम टास्क गरेका थिए वाज इट मोर प्रोडक्टिभ अथवा भनौँ न डिड इट इम्प्रुभ their performance in any way अथवा productivity in any way भनेर you can discuss and review this and if it has made good positive impact, and then you can talk about how do you incorporate this into their lives अथवा in what other ways can they incorporate this principle into their lives. अब चाहिँ it brings us to the last principle of highly productive people अथवा high performers भनौँ न. So this is results, getting results. Getting results चाहिँ it has more to do with process. हामी प्रोसेसमा त्यति ध्यान दिएर हुँदैन, तर रिजल्ट्स चाहिँ it depends, highly depends on process. So कुनै पनि goal you're focusing on होइन, and if you're whatever goal you're aiming for, if you're taking action towards it, तपाईले action लिइरहनु भएको छ, if you're moving towards it, अनि if you keep doing it consistently without any interruptions भन्दा पनि if you keep at it consistently, you will get to the results. There's no doubt about it होइन. ढिलो चाँडो जे गरे पनि if you keep working at it, if you keep moving towards it, you will get there. Right. So यो चाहिँ तपाईको अब भनौँ one of the simplest अथवा most powerful, most popular system of getting to your results is called 4 disciplines of execution. यो हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियौँ. सो म यसमा चाहिँ अलिकति ट्विस्ट लिएर आएर लास्ट टाइम कुरा नगरेको पार्ट मात्र भन्छु एकदम छोटकरीमा. अनि यो पछि चाहिँ अनि तपाईको प्रोडक्टिभिटी पार्ट हाम्रो लागि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, त्यसपछि विल मुभ अन टु समथिङ एल्स. तर so 4 principles of execution, किताबको नाम पनि यही नै हो. If you want, you can get the book from it. अनि यसमा अझ if you're interested, last session को भिडियो हेरेर पनि you can get more out of this. म चाहिँ लास्ट सेसनमा क्याप्चर नगरेको कुरा मात्र भन्छु यता. So okay, 4 disciplines भनेको first disciplines भनेको चाहिँ फोकस चाहिँ यो हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियो. फोकस अन द वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोललाई चाहिँ यो किताबमा चाहिँ विग भनेर एक्रोनिम दिएको छ, WIG. हामीले लास्ट टाइम कुरा गरे जस्तै यु फाइन्ड अ वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल अनि यु स्टार्ट टेकिङ डेलिबरेट एक्सन्स टुवर्ड्स इट, डेलिबरेट स्टेप्स टुवर्ड्स इट. यो चाहिँ एकदमै वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल पत्ता लगाउनु एकदमै जरुरी छ र यसलाई चाहिँ हरेक दिन इन्कर्पोरेट गर्नलाई एकदमै जरुरी छ. किन भन्दाखेरि हाम्रो दिन जेनरली केले भरिया हुन्छ भन्नु न, सोच्दै नसोचेको अर्जेन्ट
कल्स आउँछ, अर्जेन्ट मिटिङ्स आउँछ, सोच्दै नसोचेको टास्कहरू आउँछ। अर्जेन्ट त छ, इम्पोर्टेन्ट छ छैन थाहा छैन, इट निड्स आवर अर्जेन्ट अटेन्सन। अनि हामीले गरिरहेको काम छोड्छौँ, अर्कोतिर लाग्छौँ, इमेल्सहरू एन्सर गर्न थाल्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्टको लिस्टमा भइरहेको हुँदैन। सो दिज टास्क आर कल व्हर्लविन्ड्स कि व्हर्लविन्ड्सले चाहिँ हाम्रो गोल्सहरूलाई चाहिँ इट क्यान डिस्ट्रोय आवर गोल्स, राइट? सो यु निड टु बी भेरी केयरफुल अफ दिज व्हर्लविन्ड्स। अनि व्हर्लविन्ड्सहरू बाहेकको पनि एभ्री डे ह्याभ टु गोल्स, होइन, द्याट निड्स यो के भन्ने, अब यो अटेन्सन, यो फोकस्ड अटेन्सन। अनि यो चाहिँ व्हर्लविन्डलाई बाट बचाएर तपाईँले अचिभ गर्नुपर्ने गोल हो एभ्री डे। इट क्यान बी भेरी स्मल गोल्स, तर दिज गोल्स निड टु बी बियोन्ड यो व्हर्लविन्ड्स, राइट? सो सेकेन्ड इज प्रिन्सिपल अफ लेभरेज, यसलाई हामीले लिड मेजर्स भनेका छौँ। सो वी मस्ट एक्ट अन आवर लिड मेजर्स। हामीले पहिला पनि लास्ट सेसनमा नि यो कुरा गरेका थियौँ, तर वी मस्ट एक्ट अन आवर लिड मेजर्स एज अपोज टु ल्याग मेजर्स। हामीले यो ल्याग मेजर्सको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थिएनौँ। सो ल्याग मेजर्स आर लाइक फास्ट डेटाजहरू के, जुन चाहिँ अब कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भयो, हाम्रो सेल्स फिगर्स भयो, इकोनोमिक ग्रोथ हो, वाइड। अब यो लिड मेजर्सहरू चाहिँ सर्ट टर्म डाटा हुन्छ, जसले चाहिँ लङ टर्म ल्याग मेजर्सलाई के भन्ने प्रेडिक्ट गर्न सक्छ, अथवा लङ टर्म ल्याग मेजर्सलाई आउनबाट रोक्न सक्छ कि इफ। अनि हाम्रो लिड मेजर्सहरू जुन चाहिँ सर्ट टर्म भए पनि इट्स समथिङ द्याट वी क्यान इन्फ्लुएन्स अहिले नै, होइन? त्यो ल्याग मेजर्सहरू भने त बितिसक्यो, अनि द्याट्स हाम्रो बितिसकेको डिटेल्सहरू आउँछ। इट डजन्ट मेक अस मोटिभेटेड, इट डजन्ट मुभ अस टुवर्ड्स आवर गोल। तर अहिले के गर्न सकिन्छ, होइन? आवर गोल इज यहाँ छ, अनि त्यसपछि हाम्रो आज हामी यहाँ छौँ भने वाट क्यान वी डु नाउ टु गेट द्याट, न कि हाम्रो गोल यहाँ हुँदै हामी पछाडिको कुरा लिएर चाहिँ ओके यो डाटामा भुलेर बसिरहनु भएन। वाट आर यो लिड मेजर्स अहिले गर्न सक्ने, यु एक्ट अन इट, त्यसमा नै तपाईँको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अरू कुरामा चाहिँ तपाईँले इन्फ्लुएन्स गरेर गर्न सक्नुहुन्न, इट्स अलरेडी डन, होइन? अनि अहिले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ, सो यो लिड मेजर्स आर लाइक वाट, योर डेली प्रडक्सन्स भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको न्यू क्लाइन्टेल, न्यू इनरोलमेन्ट्स भनेपछि अब कोचिङमा इनरोलमेन्ट्स हुन्छ, अथवा न्यू क्लाइन्टेललाई पनि इनरोलमेन्ट्स भन्न सकिन्छ, होइन? अथवा अरू कुनै डेली एक्टिभिटिज जसले चाहिँ तपाईँको लङ टर्म गोललाई अफेक्ट गर्न सक्छ, राइट? सो दिज आर आवर लिड मेजर्स। अर्को चाहिँ लिड मेजर्सलाई चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका के हो भने, यु आस्क दिस वान क्वेसन कि इफ एभ्रिथिङ एल्स स्टेज एट द करेन्ट लेभल, होइन? म यसलाई फेरि अलिकति बिस्तारै, इफ एभ्रिथिङ एल्स स्टेज एट द करेन्ट लेभल, अहिले जस्तो स्थिति छ त्यही स्थितिमा सबै कुरा रह्यो भने वाट आर द टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट क्यान ह्याभ द मोस्ट इम्प्याक्ट अन योर गोल? दुईवटा के गर्न सकिन्छ अहिले जसले चाहिँ तपाईँको गोलमा सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट लिएर आउन सकोस्? द्याट्स यो लिड मेजर, राइट? अब अर्को थर्ड प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इन्गेजमेन्ट, जसलाई चाहिँ कम्पेलिङ स्कोर बोर्ड भनिन्छ, होइन? कम्पेलिङ स्कोर बोर्ड भनेको चाहिँ इट्स जस्ट किपिङ ट्र्याक अफ वे यु आर। तपाईँको गोल यहाँ छ, अहिलेसम्म तपाईँले गरेको एक्सन्सहरूले चाहिँ इज इट टेकिङ यु टुवर्ड्स योर गोल अथवा नट, होइन? इट जस्ट टेल्स यु वे यु आर, कहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, अथवा तपाईँ एकदम मेबी यो अन ट्र्याक, केही पनि इम्प्रुभ गर्नु पर्दैन, यो जस्ट डुइङ फ्यान्टास्टिक, त्यो पनि हुनसक्छ। तर स्कोर बोर्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एज अ बिजनेस लिडर, एन्टरप्रेनर्स, अब मेबी यु हेभ अ भेरी कम्प्लेक्स स्कोर बोर्ड, तपाईँले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स मेजर एकदम क्रिटिकली गर्न मन लाग्छ होला, यो एस्पेक्टमा पनि गर्न मन लाग्छ, यो एस्पेक्टमा पनि गर्न मन लाग्छ, अनि यु हेभ दिस भेरी कम्प्लेक्स स्कोर बोर्ड। अनि इन्डिभिजुअली तपाईँलाई आफ्नो स्कोर बोर्ड राख्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउँदा केही पनि प्रब्लम भएन। तर इफ यु आर क्रिएटिङ दिस स्कोर बोर्ड फर योर टिम, अनि टिमको पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो स्कोर बोर्ड बनाउनु भएको छ भने तपाईँको स्कोर बोर्ड चाहिँ एकदमै सिम्पल हुनु पर्यो। यति सिम्पल हुनु पर्यो कि इट मेक्स यो टिम मेम्बर्स, अथवा दिस स्कोर बोर्ड फिल्स भेरी कम्पेलिङ टु देम के, आई डोन्ट नो इफ आई एम मेकिङ सेन्स। सो it has to be very simple. They look at it and they go, okay, this is what it means to me, right? अब के भन्ने, अब
अर्को तरिकाले भन्दाखेरि अ गुड स्कोर बोर्ड इज वेयर तपाईँको एउटा टिम मेम्बर आउँछ अनि त्यसपछि उसले हेर्छ अनि देन इमिडिएटली हि नोज म कहाँ छु, म कहाँ जानुपर्ने हो, मैले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ अथवा वाट क्यान आई ट्विक, अनि यो कम्प्लिट करेन्ट स्ट्याटस चाहिँ उसलाई पहिले नै थाहा हुन्छ। अनि गुड स्कोर बोर्ड इज वेयर भनौँ न a team member comes, looks at it, and he doesn't know a thing, or she doesn't know a thing. भनेपछि that person knows that you're losing, अथवा he or she is losing his goal. डिसइन्टिग्रेट हुँदैछ, वर्ल्डविन्डले चाहिँ यसलाई उडाएर लगिरहेछ अथवा इट्स डिस्ट्रोइङ द गोल होइन। सो इट हेज टु बी भेरी सिम्पल, भेरी इन्फर्मेटिभ। हेर्ने बित्तिकै यु गेट दि आइडिया कहाँ छु, के छु, कस्तो गरिरहेको छु, एम आई अन ट्र्याक अर नट भन्ने कुरा चाहिँ तुरुन्तै थाहा होस् कि त्यो कम्पेलिङ स्कोर बोर्ड हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि स्कोर बोर्ड चाहिँ सबैको लागि भिजिबल पनि हुनु पर्यो होइन। अनि सबैको लागि भिजिबल भएपछि चाहिँ एक अर्कालाई पनि अलिकति प्रेसरमा पनि राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि इट निड्स टु बी अपडेटेड फ्रिक्वेन्टली। फ्रिक्वेन्टली अपडेटेड भयो भने चाहिँ इट किप्स एभ्री वान इन्गेज, इट्स इजी टु किप एभ्री वान इन्गेज इफ इट्स फ्रिक्वेन्टली अपडेटेड। अनि अल्सो इट किप्स एभ्री वान मोटिभेटेड होइन। यो कमन सेन्स नै भयो। ओके, नाउ लेट्स गो टु फाइनल डिसिप्लिन, प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टेबिलिटी। यसको बारेमा पनि हामीले छोटो कुरा चाहिँ गरे हो पहिला। सो वाट डज द्याट मिन? के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो टिम मेम्बर्सलाई मेबी 20-30 मिनट्सको लागि एभ्री विक यु हेभ दिस मिटिङ, जहाँ चाहिँ टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ भनौँ न एकअर्काको बारेमा चाहिँ दे डिस्कस इच अदर्स गोल्स। उनीहरूको दे बिकम द एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर जस्तो कि। सो दे से कहाँ चाहिँ उसले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, कहाँ कस्तो गरिरहेछ, उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, एकअर्कालाई चेक गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने किसिमको सिस्टम क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो एभ्री विक 20-30 मिनट्सको एउटा मिटिङ बोलायो, जहाँ चाहिँ इच टिम मेम्बर टक्स अबाउट इच अदर इन अ सपोर्टिभ अथवा positively critical way, so that everyone's improving, everyone's being motivated by each other, and everyone is being accountable होइन। अनि यो चाहिँ हामीले रेगुलरली रिदमिकली गरेपछि चाहिँ इट इन्स्योर्स द्याट यो गोल्स आर नट डिसइन्टिग्रेटिङ अथवा इट्स नट बिङ डिस्ट्रोइड बाई वर्ल्डविन्ड्स जस्तो भनौँ। सो वी सेट आवर गोल्स अनि त्यसपछि वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इट। कम्पेलिङ स्कोर बोर्ड पनि छ, तर यसको बारेमा हामी डिस्कस गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हप्ता 3 हप्तापछि हामी अब आफ्नो डेली रुटिनमा बिजी हुन थाल्छौँ। हरेक दिन जस्तै आयो, 2-4वटा इमेल एन्सर गर्यो, चिया बनायो, चिया खायो, अनि त्यसपछि फेरि यु स्टार्ट वर्किङ अन द सेम थिङ एभ्री डे गरे जस्तै नै गर्न थाल्छौँ। तर हाम्रो जुन गोल छ, मेन फोकस गोल अथवा त्यो WIG भनेको थियो, वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल, त्यसको बारेमा हामी बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छौँ कि। अनि त्यसपछि सबैले बिर्सिँदै जान्छ। अनि जुन बेला हामीलाई याद आउँछ मेबी टु लेट हुन्छ। हामीले 1 महिना टाइम दिएको थियौँ, त्यो 1 महिनामा भ्याउने सम्भावना नै रहेन, राइट। त्यही भएर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु फलो अप रेगुलरली एभ्री विक 20-30 मिनट्स मिटिङ कल गर्नुहोस्, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, एकअर्कालाई अकाउन्टेबल बनायो, द्याट्स इट। अब यो 4 प्रिन्सिपल्स अथवा 4 डिसिप्लिन्सले चाहिँ एउटा यसको एकदमै राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई यो स्टेट अफ ओभरवेल्मबाट बाहिर राखिरहन्छ कि। ओभरवेल्म इज समथिङ द्याट ह्यापन्स क्वाइट फ्रिक्वेन्टली, धेरैजनालाई हुन्छ। when you're trying to achieve a lot of goals, you get overwhelmed and then you procrastinate अथवा you just let it go, drop it, म गर्नै सक्दिनँ होला जस्तो फिल हुन्छ। सो यो 4 प्रिन्सिपल्स चाहिँ इट किप्स यु इन द मोड अफ टेकिङ एक्सन, राइट। यु अलवेज टेकिङ सम स्मल एक्सन्स, लिड मेजर्सहरू लिँदै अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ। सो इट अभोइड्स ओभरवेल्म, स्टेट अफ ओभरवेल्म भनौँ न होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ भनौँ न लाइफमा ठुलो ह्युज गोल्सहरू हुन्छ होला, तर वाट वी निड टु किप इन माइन्ड इज यो गोलसम्मको जुन यात्रा छ अथवा यो जर्नी छ, यसमा चाहिँ यो गोलसम्म पुग्नलाई वाट यु निड इज कन्सिस्टेन्ट एफर्ट। सानो होस् ठुलो होस्, यु निड टु किप working towards it, moving towards it consistently. You need to make efforts towards it. अरु कुनै पनि उपाय नै भएन। So all your life goals are like that.
अनि यसलाई चाहिँ हामीले जुन 4 डिसिप्लिन्स छ यसलाई इफ युर अ लिडर अथवा भनौँ न बिजनेस ओनर यु क्यान टेक इट एज अ पर्सनल टुल आफ्नो अ, आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई अथवा आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि एउटा टुलको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेक यु सेल्फ बेटर दिस इज अल्सो गुड अर्को तरिका भनेको चाहिँ यु क्यान मेक दिस एन अर्गनाइजेसनल थिङ के यो चाहिँ it could be the discipline of your organization, 4 disciplines of your organization. So what does that mean? Your 4 disciplines saying your whole organization embraces on it. Every single employee or your team members, they all become super productive and they all become high performers and they're all great at achieving goals. Hopefully it also means bigger revenue for your company, bigger revenue for your organization. Lastly, the most important thing is अहिले पनि यो सबै कुरा possible छ only when you know your wildly important goals. So figure out what your wildly important goals are. तपाईँको personal goals के हो, organizational goal के हो, and then you can implement it personally अथवा organization को रूपमा पनि implement गर्न सकिन्छ. Right? So हाम्रो maximizing performance को session आज यही नै end हुन्छ. I think we did this third session. Procrastination is a huge issue. हामी सबैजना कुरा गरेर हुन्छ यसको बारेमा धेरै अनि त्यही भएर पनि हामीले यसमा चाहिँ अलिकति बढी टाइम स्पेन्ड गर्न खोजेको हो. धेरैजनाको यति धेरै गोल्सहरू हुन्छ अनि इट्स भेरी इजी टु गेट डिस्ट्र्याक्टेड ओभरवेल्म बाई हुन्छ नि यत्रो ठुलो गोल देखेर अनि यसलाई चङ्किट डाउन कसरी गर्ने अनि यसलाई सिस्टमाइज कसरी गर्ने सानो स्टेप लिने तरिका के हो अनि अथवा यसमा फोकस कसरी गर्ने भन्ने टेक्निक्सहरू भयो भने चाहिँ इट बिकम्स लेस ओभरवेल्मिङ जस्तो लाग्छ मलाई अनि दिस अल दिस टुल्स आर समथिङ द्याट आई युज मैले आफैले ट्राइड एन्ड टेस्टेड टुल्सहरू हो सो आई नो इट वर्क्स अनि यसलाई चाहिँ एकदम थियोरिटिकल्ली तपाईँले यो सबै वर्ड टु वर्ड इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि अभियसली जरुरत छैन सो तपाईँले यसलाई आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ द मेन फोकस आजको सेसनको भने चाहिँ निड सम फोकस टाइम जहाँ चाहिँ you get to spend uninterrupted period of time on one task कुनै distraction बिना कुनै interruptions बिना right so that's the main that was the main objective of the session today अब I think that's it यसलाई कसरी स्मुथली एन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु अहिले is batching similar to being far-sightedness you could call it that तर batching भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै कुराहरू सँगै गर्ने हो जस्तो भनौँ फार साइटेड भन्दा पनि ल तपाईँको सिङ्कको साइडमा थुप्रो भाँडाहरू छ क्या फोहोर भाँडा माझ्नु पर्यो नि त अनि फर्स्टमा चम्चा काँटा हुन्छ नि सानो चम्चा ठुलो चम्चा चपस्टिक यताउता सबै पहिला माझ्यो अथवा त्यसमा साबुन लगायो सिमिलर एकैचोटि गर्न मिल्यो राइट सबै चम्चालाई एक मुठा लियो अनि सबैमा साबुन लाएर साइड लगाउन मिल्यो अनि त्यसपछि प्लेट हामी गर्छौँ सो ब्याचिङ हामी नेचुरली पनि गरेर आउँछौँ कि काममा त्यति गरेर आउँदैन तर रियल लाइफमा अनि त्यसपछि प्लेट माझ्छौँ अनि कचरा गर्छौँ होला सो द्याट्स ब्याचिङ कि हामीले कचराको एउटा ब्याच बनायौँ प्लेटको एउटा ब्याच बनायौँ अनि त्यसपछि चम्चाहरूको एउटा ब्याच बनायौँ सो ब्याचिङ इज द्याट It's worthy. Thank you, Bhuwan Dai. You're most welcome. अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ छैन म कहाँ कमेन्ट्सहरू थुप्रै आएछ आई स यु डान्सिङ सो गट कन्फ्युज रे हाम्रो कमेन्ट्सहरू बत्ती गयो हो होला नाइस काउन्ट डाउन ओके यो चाहिँ यो ब्याक स्टेजको इन्ट्रेस्टिङ गफहरू भइरहेछ म इन्टरनेटबाट बिलाइरहेको थिएँ उहाँहरू डान्स गर्ने बत्ती गयो छिमेकीको के भइरहेछ यस्तो कुरा गरेर बसिरहनु भएको छ सो हाम्रो यो चाहिँ एकदम हार्डवर्किङ टिम हो नबिला बानु श्रीना प्रधान द्याट्स वाट दे डु ब्याक स्टेजमा होइन अनि द्याट्स इट द्याट्स देयर वाइल्डली
इम्पोर्टेन्ट गोल्सहरू होइन एनिवे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू श्रीना थ्याङ्क यू नबिला फर मैले जोक मात्र गरे हो भेरी अमेजिङ टिम मेम्बर्सहरू हो सो आई मिट यु टुमोरो विथ निशान्त शाह मेन्टरिङ 101 is a great cyclist, Nepalko national level cyclist too. I'm very interested in cyclists. I don't know, that sounded a bit weird, but that's it. See you tomorrow, Mentoring 101, 2 बजे अनि त्यो बाहेक अरू बाई गुड इभिनिङ अनि अरू सबै कुरा तपाईँले सोचे जति सबै कुरा